वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी छत्र छाया हेठ दूरों दूरों चल के शाम के दीवाना विच बड़े ही सत्कार सहित आप जिक्र बैठे हो। सतगुरां दी कृपा दे नाल इस मनुखा जीवन दे विच एक कीमती घड़ियां प्राप्त हो रही हैं। आओ इन्हां दा पूर्ण तौर ते लाभ प्राप्त करिए। सतगुरां दी पावन कथा दे विचों कल आप जी ने सरवण कीता सी। आप नारायण परमेश्वर गुरु नानक साहब जियां ने मोदी खाने की कार आरंभ की है। सवेर तो लेके शाम तक सतगुरु जी अपने कर कमलों के नाल कथे भर भर के लोगों को तोड़ते हैं। जिथे सतगुरां दी महिमा घर घर पिंड पिंड हुई, उथे सतगुरां दे जीजा जयराम जी घरे चर्चा करते ने क्यों ना इन्हां दा हुण विआह कर दिता जाए। खुशी बहुत है। भाई बाला जी चाहते सी मैं भी अपने पिंड जाके खेती करा। एक रात उन्होंने भी मन भरिया हुआ है। अंतरजामी प्रीतम सतगुरां ने पूछा, बालिया उदास क्यों है? कहते महाराज तुसी ते कमी लग गई हो, तुहाडे ते विआह दीयां गल्लां चल रही। मैनू लगदा मैं अपने पिता दे नाल पिंड जाके खेती करा, इत्थे ते मैं भी पा रही हां। गुरु साहब आखण लगे, बाला जी ये कदे सोचना भी नहीं, ना ही तुसी जाना ते ना असीं तुहानू जाण देना है। मोदी खाना साडा नहीं तेरा भी है। अज तो बाद जो बचत होएगी, जो भी बचेगा वो तेरा ते मेरा, भाव तेरा ही होएगा। कहते गुरु साहब के प्यार के बचना ने मेरा मन ऐसा खिंच लिया, ऐसा बोलिया। पातशाह कहते बालिया कदे बिछड़न वारे, टुटण वारे, दूर होने वारे सुपने विच भी ना सोची। अज तू कह दिता असीं चल लिया। सुपने दे विच भी कदे ख्याल ना करी असीं तेरा साथ छड्ड देंगे ते तू साथों दूर हो जे। कहंदे उस दिन तो बाद मैं भी सतगुरां तो माफी मंगी, महाराज मैनू अपने चरणों के नेड़े रखियो, कदे नजरों तो दूर ना करियो, जिथे भी रहूं नाल ही रखियो। इन्हां सारे प्रकरणां नूं बड़े विस्तार सहित आप जी ने कल सरवण कीता। आओ जी कुछ समा ध्यान करके, सुरत करके, श्रद्धा करके चलिए गुरुद्वारा हट साहब सुल्तानपुर लोधी की पावन धरती। गज बज के प्रेम सहित आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सोरठा जब जब लिखा होए, तब तब बाधा निकसई।
बिस्मय मन सुन लोए, को कर ईरखा। जिस वेले गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने मोदी खाने विच बैठ के हर वेले भरे हुए भंडारियां नूं दोने हथी लटाउणा शुरू करता। जिथे सतगुरां दी महिमा घर घर हो रही है, सिफत करदी है दुनिया, उन्हां बारे बड़ा कुछ चंगा कहती है। कहती उत्थे कुछ लोग वो भी सन जो समय की सरकार, समय की हुकूमत दे विच माड़ा मोटा पप धरदे हैं। गुरु नानक साहब जी की महिमा उन्हां तो बर्दाश्त नहीं होती। वो सतगुरां की महिमा नूं, सतगुरां दे गुणां नूं अवगण बना के पेश करते हैं। जिन्हां दे अंदर साड़ा हुंदा है, जिन्हां दे अंदर ईर्खा हुंदी है, वो नुक्ताचीनी नहीं करते, उते बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। नुक्ताचीनी करने वाला कदे ईर्खा नहीं करता, क्योंकि उन्हां दे मन विच किते ना किते हमदर्दी हुंदी है। गुरु नानक साहब जी दे नाल ईर्खा करने वाले बेवजह ही पैदा हो गए। नवाब दौलत खान सुल्तानपुर लोधी का जो राजा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाके चुगलियां शुरू कर दिया। नवाब साहब 4 दिनों की चाननी है, ਤੁਹਾਡੀ बदनामी होने वाली है। कहना क्यों? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਭਾਵ ਜੋ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। परसों के दीवाना में भी खोलिया सी भी मोदी किसी वस्तु विशेष या व्यक्ति का नाम नहीं है। मोदी एक अल है, जिन्हां दे कोल खजाना होवे, भंडारी कह लो, उन्हें मोदी कहते हैं। पर अज साडे लोग इन्ने अनपढ़ ने, छोटी जी छुरली छड़ दिओ, वेखो जी फलाने गुड़का साहब विच RSS ने आ करता जी, मेरे वर्गे अन्ने भगत अगे शेर करी जाते हैं। मोदी कौन है? एक संसारी, एक भंडारी, भंडार रखने वाला, जमा करने वाला, उन्हें मोदी कहते हैं। हुण सतगुर सच्चे पातशाह नूं नवाब दौलत खान दा मोदी कहा जाता है। काम कर रहे, नौकरी करते हैं। कहते जी गल्लां आउण लगियां राजे कोल, कहते बस तेरी ते हुण बदनामी पक्की है, तेरे मोदी ने मोदी खाना लटाउणा शुरू कीता होया है। हिसाब किताब पुछ लै, यही पता लगना भी वो साध सी उते दौड़ गया। सतनाम तैनूं भरना। हुण इह जिहड़ा मोदी खाना है, जिवें अज दे समय डिपू हुंदे आ, पुराने समयां भी घट रेट ते चीज़ां सरकार वल्लों जिहड़ियां आईयां ने, वो घट रेट ते ही उन्हां लोकां तक पहुंचाउणीਆਂ ने जो लोड़वंद ने। सुल्तानपुर लोधी की धरती ते सतगुरां दा मोदी खाना बहुत बड़ा मिनी स्टोर बन गया, एक मार्केट बन गई। दूर दूर तक लोग आउंदे ने। कहते सवेरे 5 बजे शटर खोल दिंदे आ, दरवाजे खुल जाते आ, शाम के 7 बजे तक लाइनां विच दुनिया खड़ी है समान इकट्ठा करने वाली। हुण जदों ये गल्लां नवाब दौलत खान कोल आईयां, उन्हें चिंता पै गई, क्योंकि राजे महाराजे भी अगे किसी ना किसी दे जवाब दे ते गुरु साहब उस वेले नौकरी करते आ, ते सतगुर जवाब दे किहदे ने जी? नवाब दे। नवाब ने कई बार अचनचेत छापे मारे। नवाब दौलत खान हिसाब किताब देखा गया, फाइलों को जब्त कर लिया जाता है, पढ़िया लिखिया जाता, विचारिया जाता है, लेखा ठीक हो। आखिरकार हर महीने ड्यूटी ला दी भी किसी भी मुनीम ने, किसी भी मुनशी ने मोदी खाने में जाके हिसाब किताब नहीं करना। किते ना किते नवाब दे कन्न भर दिते ना लोकां ने, रखण वाला भी उही है ते कन्न भी उसे दे भरे गए भी हो सकदा तुहाडे मुनशी नूं 4 पैसे दे दिंदे हुण हिसाब किताब करे होवे हो। करप्शन दे इसे नूं कहंदे आ। अज बड़े बड़े डिपार्टमेंट दे इंस्पैक्टर जांदे आ, की नहीं करदे। जिस डिपार्टमेंट विच मैं जॉब करदा रहा, उत्थे की नहीं सी हुंदा, सब नूं पता है। इंस्पैक्टर आउंदे आ कि 10,000 दे विच 5-5 लाख नूं गुल कर जांदे। चोरबाजी है। उन्हें स्पष्ट कह दिता भी ए मोदी जो नानक जी ने अपनी डायरी लैके, हिसाब किताब लैके नवाब की कचहरी में आउणगे, उस दफ्तर दे विच लेखा होना। ते गुरु साहब नूं की फर्क सी? सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ठीक है, हर महीने गुरु साहब आप जाते हैं, भाई बाला जी नाल ले जाते हैं,
ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਨ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਵਾਬ। ਪਰ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕੱਲ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਦੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਖਾ। ਖੋਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਵਾਬ ਕਈ ਵਾਰ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖੜਾ ਦੱਸ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਬਚੋ ਪਰ ਮੱਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਏਦਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਨਿਕਲਦੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧ ਕਹੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਖੋਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਬੇਸ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਲ ਸੂਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ 365 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੌੜ ਗਏ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮੰਥਲੀ ਹਿਸਾਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈਆਂ ਖਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਮਤ ਮੰਦ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਮੰਦੀ ਮਤ ਵਾਲੇ। ਕਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਨਿੰਦਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਫੁੱਲ ਵੇਖੇ ਨਾ ਵੇਖੇ ਕੰਡਾ। ਜਿੱਦਣੋਂ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਸ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮਲ ਦੇਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਹੀਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਖਾਤਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ 70 ਤੋਂ 80% ਲੋਕ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਮਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ 20-25% ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਖੋਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਦੁਨੀਆ? ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਵੇਖਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਏ। ਆਨੰਦ ਕੰਦ ਮੁਕੰਦ ਜਾਂ ਕੋ ਕਛ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਅਚਰਜ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਟਿੱਬਾ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਪਹਾੜ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਤੂਰਾ ਦੱਸੀ ਜਾਏ, ਆਕੇ ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
ਵੀ ਇਹ ਭੌਂਕਦੇ ਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਾਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਤ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਗਤਾ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾ ਹਕੇਰੀ, ਬੇਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਤਾਂ ਏ, ਉਹ ਬੇਖਮ ਔਖੇ ਪੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਵੇਖੋ ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਸਾਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਨਿੰਦਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਡੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਵਧਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੁਟਾ ਦੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹੱਥੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਭਾਈ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਦ ਜਦ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਿੰਦਿਆ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਵੇ ਪਰ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇਗਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਦੱਸਦੇ, ਦੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਭੱਜੇਗਾ, ਫਰਾਰ ਹੋਏਗਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਬਾਲਿਆ ਸੁਣਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਸੁਧ ਨਹਿ ਦੋਸਤ ਖਾਨ, ਬਾਦ ਦਰਬ ਕੋ ਖੋਵਈ, ਘਾਟਾ ਹੋਈ ਨਿਦਾਨ, ਗਏ ਹੋ ਜਾਈ ਦੁੱਖ ਪਾਵਈ। ਹੁਣ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨਵਾਬ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖ ਤੇ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣਾ, ਚੋਖਾ ਘਾਟਾ ਪਊ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਉਹਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੱਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਨ ਪਾ ਲਓ ਸੰਤ ਜੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਕੀ ਸੀ? ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਣਕ ਚਾਵਲ ਜੌਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮੋਦੀ ਸੱਚਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਦੇ ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਲੱਗਦੇ। ਨੌਕਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਰਾ ਉਲਝਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੁਣਨਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਡਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੁਣਨਾ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਣਾ। ਸੱਚੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਆਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਹ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖੜਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੋਪ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਜਲੀਲ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਵਾਬ। ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਮਾਜ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਪਾਇਆ ਰੜਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਬੜਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਆਂ
पर कहते जे सीधा हटाया तां भी औखा है, जे हिसाब किताब च किते घाटा वाधा रड़ के बहाना ते रंजे ना भी तुसीं इत्थे ठगी मारी है जी, तुसीं इत्थे सरकार नूं घाटा पाया ते नौकरी छड्डो, असीं तुहानूं रखना नहीं। कहते नवाब हुण इस एंगल तो सतगुरां नूं वेखण लगया ए। ओ अस करत उचार कोइक भाखते अपरगत। कहते कई ते कहते सी ये चोर हन, ये भगौड़ा है, ये भजेगा बड़ा कुछ, जिन्ना किसे तो माड़ा किया गया जी उन्होंने रब लई वो शब्द वरते, बड़ियां ने बड़ा कुछ किया। पर कहते कुछ लोग होर तरह की राय रखते सी। तीन तरह के लोग होंदे आ, एक तुहाडे विरोधी हुंदे ने जिन्हां ने कदे तुहाडा चंगा वेख के भी चंगा नहीं कहना, बस ये ते माड़ा ही है जी। एक हो तुहाडी बुराई वेख के भी उन्हां नूं तुहाडे च बुराई दिसदी नहीं, क्योंकि तुहानूं प्यार करदे आ, प्रेम करदे जी, तुसीं चंगे ही लगदे। एक विच विचाले हुंदे आ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਰਤੀ, ਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਦੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੋ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਜੀ। जे तीजा बंदा आके कहता जी वो बंदा बहुत चंगा, कहते हाँ हाँ मैनूं भी पता वो बहुत चंगा जी, सिफत बड़ी सुनी है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ना घर दे हुंदे ना घाट दे हुंदे, धोबी दे कुत्ते वाला गल होंदा, ठीक है जी। उदों भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਲਵੀਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਦੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਹੋਊ ਵੇਖੀ ਲਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਔਗਣ ਐਬ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਮਹਿਮਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਿਫਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਵਤ ਦਾਨ ਉਧਾਰ ਬਰਕਤ ਜਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਧਾਰ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਧਾਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਧਾਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਗਦ ਕੱਲ੍ਹ ਉਧਾਰ, ਕਈਆਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਧਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਸੀ, ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਗਦ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਉਧਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਧਾਰ ਮੋੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਈਆ ਜਾਚਕ ਕੀਟਕ ਦਾਨ ਖੋਲੇ ਤਲਵੰਡੀ ਗਏ ਨੁਤ ਭੂਰ ਉਚਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਦੇ ਜੋੜਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਿਆ ਭਰਦੇ ਝੋਲਾ ਵੇਖੀ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਰ ਭੰਡਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੀਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨੀਂਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ। ਆ ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੋਈ ਲੁਟਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਤੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੱਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਨੇ, ਸੰਤ ਆਤਮਾ ਨੇ
ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਫਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੱਤੀ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਭਇਓ ਨ੍ਰਿਪ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਕੋ ਦਾਨ ਕੋ ਦੇਨ ਕਰਿਓ ਪੁੰਨ ਭਾਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਭੰਡਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀ ਬਣਨਾ ਨਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਆਰਥਿਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ FCI ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਗਦਾਮ ਗਦੂਮ ਜਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਛੋਟਾ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਦੇ ਹਨ। ਨੰਗ ਸੁਦਾਤਰ ਦੇਖ ਸਕੈ ਨਹੀਂ ਸੰਪਤ ਬ੍ਰਿਧ ਭਈ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਿਆਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੰਮ, ਬੈਂਕ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ? ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇਖੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੋ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦੇ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਬਸ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਦੀਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਬੈਂਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦਾ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਇਆ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇੰਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੜਿਆ ਸਿਰ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪੀ ਸੀਏ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਪਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ। ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਨੰਗਾ ਅਰਥੀਆ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੰਨਮਤੀ ਕ੍ਰਿਤ ਧਨਵਤੀ ਜਹ ਜਾਚਕ ਭੀਰ ਹੈ ਤਾਹੀ ਕੀ ਦਵਾਰੀ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੰਨਵਤੀ ਹੈ, ਦਾਨੀ ਹੈ। ਆਗੇ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 32 ਗੁਣ ਨੇ 33 ਮਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਨਿੱਤ ਵੰਡਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਜਾ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸਿਫਤ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਬੜਾ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਵਾਬ ਦੀ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਬਣਨਗੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਮਰਨਗੇ ਨਾ ਬੜਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਪਰੌਂਠੇ ਪਰੂੰਠੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਥਾਪੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਜਾਚਕ ਜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਹੁਤੇ ਸਭ ਆਵਤ ਭੀ ਧਨ ਲੀਨ ਕੀ ਆਸ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੌਲਤਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੋਤੀਖਾਨਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਤੇ ਮੰਗਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਚੌਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੜ ਜਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ PWD ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਸੇ ਰੇਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਂ ਪਾਲਿਆ ਪਾਪ ਭਾਈ ਪਾਇਆ, ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਲੋਕ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਿਫਤ ਕਰੂ ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ, ਗੱਡੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲੇ ਪਏ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੋਦੀਖਾਨਾ ਲਟਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤੇ 20 ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰਦੀ ਫੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਸਿਆਪਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਜੋ ਜਿਸ ਜਚਨ ਆਣ ਕਰੀ ਤਸ ਖਾਵਤ ਭੀ ਗਇਓ ਕੋ ਨਾ ਨਰਾਸ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਦਲਾਲੀਆਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਸਮਾਨ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ 1 ਗੱਜ ਕੱਪੜਾ ਮੰਗਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਗੱਜ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਜਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ 1 ਟੋਕਰਾ, 2 ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਗਏ। ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 25% ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ 10-12 ਲੋਕ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਟੋ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਲਓ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਮਾੜਿਆਂ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ? ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਸੱਚੀ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਮੁੱਕ ਗਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਣ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਗਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਏ। ਕੀਰਤ ਕੋ ਸੁਣ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਆਨੰਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਉ ਸੁਖ ਰਸ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ। ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਆ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ।
ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੀ, ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆ ਚੱਕੋ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ 1000 ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੋ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਵਿਮੋਚਨ ਸਾਰਸ ਲੋਚਨ, ਰੂਪ ਬਿਲੋਕਨ ਚਾਹਤ ਖਸ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਚਰਨ ਤੇਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇਰਾ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ, ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਉਸ ਦਰ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਧੂੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ, ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇ ਜਾਵਣ। ਸ਼ਰੋਨ ਮੇ ਕਾਲੂ ਸੁਣੀ ਸੁਤ ਕੀ ਨੁਤ, ਚਿਤ ਲਖੀ ਬਿਟ ਲੇਹ ਕਮਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤ ਕਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕਮਾਵੇ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਕਮਾਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਧ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਦਪ ਭੂਰ ਉਧਾਰ ਰੇ, ਧਨ ਰੱਖਣ ਕੀਮਤ ਤਾਹੀ ਨਾ ਆਈ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੋਰਾ ਵੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਅਕਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਪੂ ਲੋੜ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਰੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਪੈਸੇ ਸਾਂਭੀਏ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਕਮਾਉਣੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਅਕਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਮਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਡਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਟੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਾਹਦਾ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ? ਧੀ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਉਡਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਨੌਕਰੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਗੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ। ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਧੀ ਮਾਇਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਲਾਂਭਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਮਰਦ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਬ ਜਾਏ ਕੇ ਦੇਉ ਸਿਆਣਪ, ਆਨ
जी ने अपने पति नूं समझाया भी जे पुत काम लगे आ काम कर लैण दे, क्यों लत्तां खिचदा है, की लोड़ पई आ जाण दी। तुहाडे तो दुखी हो के घर छड्ड के गए आ, तुसीं उत्थे पहुंच रहे हो। जिथे पुत बैठा उत्थे थोड़ी हुण जाना चाहिए, उहनूं करन दिओ जो करदा है, लगा ते है ना कि। पर बापू कहता नहीं, मैनूं अपने पुत दा प्यार बहुत आउंदा है, एवें मैं झड़क झुड़क के भेजिया सी, उठ ते कमाउण लग गया। समझ ला, देखो मोह लग गया ना, कि मोह कहंदे आ, ये बहुत माड़ा है। यही लै डुबदा कोला हुण सतगुरां ने खेड़ वरताई होई सी, वरताउणगे भी अगे। पिता नूं कहंदे सारी रात नींद ना आई, सोचदे आ कहंदे जाण तो पहला राय बुलार नूं पुछना पैना है, क्योंकि उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजिया सी भी अज तो बाद तेरे घर ही रहना है, तेरा तो नित दा कलेश है, तू रोज अपने पुत नूं मारदा, रोज झिड़कदा, कुछ नहीं करदा, कुछ नहीं करदा। ते उन्हां अपनी जिम्मेवारी ते भेजिया सी गुरु नानक साहिब जी नूं भी जाओ जय राम जी दे घरे, लोड़ पई मैं नाल तुहाडे समय दे राजे ने, पिंड दे राजे। पर गुरु साहब ते सुल्तानपुर लोधी जिद्दण दे गए ने, एक दिन भी घर ना आए, सोचिए कि कोई नहीं उन्हां घर ना। पर पिता बेचैन हन, जे मेरे पुत ने 5-4 महीने लग के पैसे कमाए ने, अगों वेखां ते सही किन्ने क संभाले होए, किन्ने क इकट्ठे कर लए होने, की कुछ बना लिया ए। ऐसे विचार कै त्यार पयो, मिलने हित जावत भाट गराई। सतगुरां दे पिता कल्याण चंद मेहता कालू जी सोहनी पग बन्नी, सोहने वस्त्र पा लए, तैयार हो गए, धी दे घरे जाना है। जो सी सरदा बनदा हुंदा उन्हां समय धी दे घर खाली थोड़ा सब कुछ ले लिया। जाते जाते अपने पत्नी नूं ते सेवक नूं आखण लगे, कहंदे तुसीं आ तैयारी कराओ, मैं जांदा जांदा राय बुलार क्यों मिलिया। देखो उन्होंने चाल खेडी है भी जे ते मैं सिविल कपड़ियां च गया वो टाल देणगे भी की करन जाना है, तैयार होके पुछण जाओ फिर थोड़ा रोकण लगे भी मैं चलिया सी, सोचे तो दस आइए। दस्सण विच ते मिन्नतां करन विच बहुत फर्क है। तुसीं पुछी जाओ किसी नूं मैं उत्थे जाना सी, जा सकदा लोग नहीं जा सकदा, बैठे चुप करके ते किसी नूं दस दिओ भी भाई साहब आपां चले आ, ध्यान रखियो बड़ा जिहा, कहंदा जी ओके। गुरु नानक साहिब महाराज दे पिता उन्होंने ये सियाणप खेडी भी जे मैं जाके मिन्नतां कर ले राय बुलार दे कीते, उन्हां कहना भी भाई रहण दे, तू क्यों चले आ, ते इत्थों ते दुखी होया उत्थे गया। कहंदे मैं बस ये बहाना लाउणा भी मैं मिलण चले आ, राजी खुशी पुछण चले आ, वेखां ते सही पुत ने दुकान किड्डी कबड्डी बनाई हुई है, किन्ना क वड्डा मोती खाना है जिहदी चर्चा घर घर विच हुंदी है। हो सुल्तानपुरी सुध लेवण, आयशु देहो करो गवना। राय बुलार जी तखत ते बैठे सी, पिता जी ने आके नमस्कार कीती, कहते किधर चले हो, कपड़े बड़े सोहणे पाए हुए सी। कहते बस सुल्तानपुर लोधी चले आ। कहते क्यों, उन्हां सवाल कीता तो राय बुलार जी ने, कहते बस हाल चाल पुछिया वा, सोचिया पुत कमाउण लग गया। राय बुलार हत्थ जोड़ के कहते रब दा वास्ता ना जाई, आखो सतनाम रहण दे। पिता नूं महसूस जा होया भी गलती वही होगी, मैंने फिर टोकण लग गए, क्योंकि वो जानते आ भी कलेश ते फसाद इसे गल दा सी, पुत नहीं कमाउंदा, घाटे दी दुकान है, ये करूगा की। हुण सुभाਅ तो सारे वाकिफ हुंदे आ, एक सियाणा या शराबी, मैं सियाणा शब्द वरते ब्याह जाते ना गाह पा जांदा ते सब दा माहौल खराब कर दिंदा। लोकी उंगलां जे टुकदे फिरदे, कहंदे यार जे ना ही आउंदा, जे ना आउंदा ना हुंदा, पर नहीं होना उहने थोड़ा ही होना, जो लिखिया ना उन्हें होके रहना है। हुण पिता जी ने करना कलेश, राय बुलार जी ने पहले ही मना करता, कहते जे तुसीं ना जाओ ते चंगा नहीं है। कहते नहीं मैनूं जाना पैंदा है, मैनूं जद तक अखां भी मेरियां वेखदियां संतुष्टि नहीं होनी, यकीन जां नहीं लोकां ते आउंदा भी लोग कहंदे नानक कमाउण लग गए, किरत करदे आ, बड़ा सोहना काम चला लिया, अखी ते वेखां फिर संतुष्टि होएगी। राय कहे हित सो मिलिए, नाक बोल पनो मुखती कवना। राय बुलार जी ने दोने हाथ जोड़ के आखे, कहते चलो ठीक है, जे तुहाडे अंदर प्रेम है वेखण दा जी सदके जाओ, पर मैं एक बेनती कर दियां कोई बोल कबोल जा ना बोलियो, आखो सतनाम, एवें जाके चिड़चिड़ जी ना करियो, क्योंकि सियाणे ते लायक बच्चे ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਡਾਂਟ ਪਵੇ ਜੋ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਕ ਨੇ,
ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਸੰਤ ਰੂਪ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜੀ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ। ਸੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਸੋਚਦਾ, ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬੋਲ ਕੰਡਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੌੜਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੋਹ ਦਿਸਤੀ ਸਿਰ ਪੈ ਕਰ ਫੇਰੂ, ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਕੰਠ ਕਰੋ ਲਵਣਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂਗਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਸਵੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸਰੋਨਨ ਮੈਂ ਸੁਣ ਬੰਦਨ ਕੀਨਾ, ਮੁਕੰਦ ਪਿਤਾ ਪੁਨ ਗਾ ਭਵਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ, ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ, ਇੱਕ ਖਿੱਲਤ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਦੇ। ਬੜਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੋ, ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਵਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਿਓ, ਝੁਕ ਕੇ ਮਿਲਿਓ, ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਸਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਫਤ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਪੁੱਤ ਕਹੇਗਾ ਬਾਪੂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫੜਾਂ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਏ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਚਿਆ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ ਰਾਏ ਭੋਜ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ 'ਚ, ਇਕਾਗਰਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਮ ਚੌਕ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।